I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. Avatar Meher Baba. After taking darshan of Baba at today's program, so I think almost all of us has gone to Mehra for attending Amrititi. So you can see Baba sitting here, smiling. So you attended Amrititi. Now let us know Amrititi means that is January 31st every year. And most of people don't know what happened at that time on January 31st to February 7th. Today I would like to share some information about that. We are all going down to Baba's tomb, Samadhi, but exactly we don't know what is inside, how Baba was placed inside. All those details I would like to share today. Final darshan of Baba. A lot of lucky people. There are thousands of people who had the physical darshan of Baba during this time, 31st January to 7th February. So let us also take darshan today, like them. So this is the subject today. Final darshan of beloved Baba, 31st January to 7th February 69. తార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా అండి అందరికీ. మనమంతా అమరతిథికి వెళ్ళి వచ్చాము. ఆయన అద్భుతమైన దివ్య సుందర విగ్రహాన్ని చూస్తే మనకి కడుపు నిండిపోతుంది, హృదయం నిండిపోతుంది. అటువంటి ఆ దివ్య సుందర మూర్తి బాబా దేహం వదిలేసినటువంటి ఆ రోజుకి మనమంతా కూడా మెహరాబాద్ వెళ్ళి వచ్చాము. కానీ 31 జనవరి నుండి ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ వరకు, అంటే 1969లో జరిగిన విషయాలు మనకి సాధారణంగా కొంతవరకు మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈ రోజు ఆ చిట్ట చివరి దర్శనం, ప్రియతమ బాబా యొక్క చిట్ట చివరి దర్శనం గురించి, అంటే ఆ 8 రోజుల గురించి విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. So, as we all know, beloved Baba dropped his physical body 31st January at Mehrazad. So, after death, Dr. Ginde has written the death certificate. Actually, naturally, anybody dies, they want to have a death certificate. So, the Avatar's death certificate was written by Dr. Ginde from Bombay. Wrote the. So it is read. This is to certify that Mr. Marwan Shariar Irani, known as Avatar Meher Baba, aged 74 years 11 months, who had been in delicate state of health for the past few years with nephritis and hypertension associated with chronic anemia and diabetes, took a sudden turn for the worse about 12 noon today, Friday the 31st January 69,
They suffered spasms and died of respiratory failure in spite of all attempts at respiration. So it was signed by the death certificate signed by Dr. Goyer, William Donkin, Ram Ginde. So this is the death certificate given by Ram Ginde on 31st January 1969. ఆ రోజు బాబా దేహం చాలించిన తర్వాత డాక్టర్ గిండే గురించి మనకు కొంతవరకు తెలుసు. ఆయన బాబాకు వైద్యం చేసేవారు. బొంబాయిలో అతి ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి న్యూరాలజిస్ట్. ఆయన బాబాకు డెత్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారట. అంటే అవతార పురుషునికి ఆ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ భాగ్యం ఆయన కలిగిందేమో. ఆయన ఈ సర్టిఫికెట్ లో ఏం రాశారు అంటే, మెహర్బాన్ షెరియార్ ఇరానీ యాజ్ అవతార్ మెహర్ బాబా, 74 సంవత్సరాల 11 నెలలు వయసులో ఆయన అనారోగ్య కారణంగా నెఫ్రైటిస్, హైపర్ టెన్షన్, అలాగే క్రానిక్ ఎనీమియా, రక్త బలహీనత, డయాబెటిస్ ఇలాంటి వాటితో బాధపడుతూ ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా. ఆయన సడన్ గా ఆ ఆరోగ్యం పూర్తిగా దిగజారిపోయి ఈ రోజు అంటే 12 గంటలకు శుక్రవారం 1969 జనవరి 31వ తేదీన స్పాజమ్స్ అంటే కుదుపులు రావడంతో ఆయన రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అవడం వల్ల ఆయన శరీరం వదిలిపెట్టారు అని చెప్పి రాశారు. ఆ సర్టిఫికెట్ లో గోహెర్, తర్వాత డాక్టర్ గోహెర్, తర్వాత విలియం డాంకిన్, గిండే వీళ్ళ ముగ్గురు సంతకాలు చేశారు. So the information was sent all over the world through a telegram. So telegram was sent all over the world informing. So what the telegram read is, Avatar Meher Baba dropped his physical body at 12 noon 31st January at Meherazad to live eternally in the hearts of all lovers. Beloved, Baba's body will be interred at Meherabad on 1st February at 10 a.m. in the tomb he had ordered to be built long ago. So the first message was sent like that to all over the world. This is the telegram sent. బాబా దేహం చాలించగానే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఆయన ప్రేమికులందరికీ టెలిగ్రాముల ద్వారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది. ఆయన దాందులో ఏం రాశారు అంటే, అవతార్ మెహర్ బాబా ఆయన భౌతిక దేహాన్ని చాలించారు మెహరాజాద్లో 31 జనవరి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి. ఆయన ఎందుకు చాలించారు అంటే, ఆయన ప్రేమికుల హృదయాలలో శాశ్వతంగా నివసించడానికి ఆయన దేహం చాలించడం జరిగింది. అలాగే ప్రియతమ బాబా యొక్క శరీరాన్ని మెహరాబాద్ లో 1 ఫిబ్రవరి ఉదయం 10 గంటలకు ఆయన ఆనతిచ్చిన ప్రకారం, ఆయన ఆదేశించిన ప్రకారం ఆ టూంబ్ లో దాన్ని నిక్షిప్తం చేయడం జరుగుతుంది అని అందులో తెలియపరచబడింది. మొత్తం ప్రపంచానికి అంతటికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది. So this is the telegram copy, what is written, whatever I said. So it is written like this. This is one of the telegram copy sent for his lovers. ఇది ఒరిజినల్ టెలిగ్రామ్. ఇలాంటి టెలిగ్రాములు అందరికీ వెళ్ళాయి. అదే సేమ్ ఇందాక మనం చదువుకున్నదే ఇందులో పొందుపరచబడి ఉంది. So even the announcement of Baba's dropping the body was announced in almost all India radio and also BBC and also all the local papers and the world. So actually they had been informed that Baba's physical body remains would be interred at 10 a.m. the next day, 1st February. So those from distant places sent telegrams and phone calls requesting the interment be postponed until their arrival. Your voice is not clear, sir. To postpone the interment so that until they come there and have the final darshan of Baba. ఇక్కడ రేడియోలో అనేక సార్లు అనౌన్స్మెంట్లు వచ్చేట ఆ రోజంతా కూడా బీబీసీలో కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయబడింది. అలాగే జాతీయ అంతర్జాతీయ పేపర్లలో, న్యూస్ పేపర్లలో, వార్తాపత్రికల్లో కూడా ఆ వార్తలు వచ్చేసాయి. బాబా ప్రేమికులు మరియు భక్తులు వాళ్ళు తమ
ప్రియతముణ్ణి చిట్ట చివరిగా దర్శనం చేసుకునేందుకు ఆయత్తమయ్యి వచ్చారు, మెహరాబాద్కి తరలి వచ్చారు. ఆ బాబా భౌతిక కాయాన్ని ఉదయం 10 గంటలకు సమాధిలో ఉంచి వేస్తారు, నిక్షిప్తం చేస్తారు అనే వార్త తెలిసి అందరికీ కూడా బాధ కలిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అనేక టెలిగ్రాములు పంపించారు. మేము వచ్చే వరకు అలాగే ఉంచండి, మేము వచ్చే వరకు మేము దర్శనం చేసుకునే వరకు అందులో నిక్షిప్తం చెయ్యవద్దు అని అనేక మంది టెలిగ్రాములు పంపించారు. అంటే దూరం నుండి రాలేని వాళ్ళు. So, but Dr. Ginde and Francis were adamant that Baba's body be interred. Dr. Ginde advised entering Baba's body as soon as possible because the body was not embalmed, and it is opinion should be buried within 20 hours, even if it were kept on block of ice. Another reason for was that high level of urea in Baba's body, which causes even more rapid putrefaction, that is decaying. But Sarosh, Noshervan Sata and Pilu Mama Sata were equally insistent that it should not be, demanding that the lovers must have darshan. Finally, the trustees had declared that they would inter the body on the first sign of decomposition, but it did not show any sign of decomposition at all. Goyer would often examine Baba's body for signs of deterioration. There were no signs that Baba's body was destined. Only the skin of Baba's face was visible, and it remained smooth, shining, and lustrous. So Baba had remarked on the morning of 31st that he would be free of suffering after 7 days. Taking this as a meaningful hint from him, the trustees held a meeting, and the interment was fixed for the Friday, 7th February 1969 at 12:15 p.m. The 7th that year also happened to be Baba's birthday according to Zoroastrian calendar. This is how the date of 7th February was fixed. ఇక్కడ బాబా ప్రీవియస్ సార్ ఎస్ డాక్టర్ గిండే ఒక డాక్టర్గా గిండే ఏం చెప్పాడు అంటే వెంటనే బాబా బాడీ అందులో నిక్షిప్తం చెయ్యాలి అని చెప్పాడు. ఎందుకు అంటే ఎంత తొందరగా ఆయన బాడీని అందులో నిక్షిప్తం చేయబడితే అంత మంచిది అని ఒక డాక్టర్గా ఆయన సలహా ఇచ్చాడు. 20 గంటల్లోగా అది జరిగిపోవాలి అని. అది ఐస్ మీద పెట్టబడింది, బాబా శరీరాన్ని ఐస్ బ్లాక్స్ మీద పెట్టబడింది. అయినా కూడా 20 గంటల్లోగా ఆ ఖననం పూర్తి చేయాలి అని గిండే చెప్పారు. కానీ మరొక ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మరొక కారణం ఏమిటి అంటే బాబా బాడీలో యూరియా లెవెల్స్ అనేవి హైగా ఉన్నాయి. అందువలన చాలా తొందరగా ఆ బాడీ డిటీరేట్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో డాక్టర్గా అతను సలహా ఇచ్చాడు. కానీ సరోషు, నౌషర్వాన్ సాతా, పిలు మామ, అలాగే పిలు మామ సాతా అంటే రిచి యొక్క మేనమామలు వాళ్ళిద్దరు, అలాగే సరోష్, వీళ్ళందరూ కూడా వద్దు, బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకుందే, అలాగా చేయడానికి వీల్లేదు అని వాళ్ళందరూ కూడా డిమాండ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ట్రస్టీలు అందరూ కూడా పోన్లే మనము ఏదైనా బాబా శరీరంలో ఏదైనా డీకంపోజిషన్ ఏదైనా సైన్ అంటే ఆ సూచనలు కనిపిస్తే వెంటనే మనము చేద్దాము అని ట్రస్టీలు అందరూ కూడా నిర్ణయించారు. కానీ ఎక్కడ ఏ మాత్రము బాబా శరీరం, అది మానవ శరీరం అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ధరించినటువంటి ఆ శరీరంలో ఏ మాత్రము డీకంపోజిషన్ అనే సూచనలే కానరాలేదు. అలాగే గోహెర్ అప్పుడప్పుడు బాబా బాడీని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉండేది, ఏదైనా డీకంపోజిషన్ సూచనలు ఉన్నాయేమోనని. కానీ ఎక్కడా బాబా శరీరం మీద అలాంటి సూచనలు ఏమీ కనిపించలేదు. అంతేకాకుండా ఆయన బాబా యొక్క ముఖం మీద ఉండేటటువంటి ఆ చర్మం అంటే బాబా రూపం మాత్రం అలాగే ఉంది. అలాగే ఎంతో సున్నితంగా ఏమాత్రము తేడా లేకుండా మంచి వైభవంగా అంటే మంచి తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉందిట బాబా ముఖం.
నెక్స్ట్ బాబా ముందరే ఆనాటి ఉదయమే 31st ఉదయమే ఒక మాట చెప్పారు. అదేమిటి అంటే, నా బాధ అంతా కూడా ఒక్క 7 రోజులలో విముక్తి అయిపోతాను, బాధ నుండి నేను విముక్తి పొందుతాను అని 31 ఉదయమే చెప్పారట. దీన్ని బాబా సూచనగా తీసుకుని ట్రస్టీలందరూ కూడా మీటింగ్ పెట్టి 1969 ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన అంటే శుక్రవారం నాడు ఆ రోజు అయితే అంటే ఆ రోజు ఖననం చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా ఆ రోజు సారి అంటే 69 ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన బాబా పార్సీ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆయన జన్మదినం కూడా అయ్యింది. కాబట్టి ఇది బాబా అందరూ చెప్పారు. So those who could come rushed to Meherabad as soon as they heard the news. Many came without official leave from their jobs. Many without a change of cloth and little or no money at all. Special buses were arranged to carry the lovers to Meherabad. So so many lovers, as it is, once they heard the news, immediately they started. Some without changing some without money, as it is, where and where, like that. They have not applied leave also, some of the lovers. Like that, in same condition, arranging different vehicles, some of the great difficulty, and they started coming to Meherabad. ఈ వార్త వినగానే ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఉన్న బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా వెంటనే బయలుదేరిపోయారు. ఎందుకంటే పూనా నగరం అందులో మెహరాబాద్ ఏమంత దూరం కాదు కాబట్టి మన దేశంలో ఉండేవాళ్ళు అలాగే విదేశీయులు కూడా బయలుదేరారు. అందులో ముఖ్యంగా మన దేశీయులు మాత్రం ఏమాత్రము వాళ్ళ ఆఫీసులకు సెలవులు పెట్టలేదు. అలాగే వాళ్ళు వేరే బట్టలు కూడా తెచ్చుకోలేదట మార్చుకునేందుకు. తర్వాత కొంచెం కూడా మనీ ఎన్నాళ్ళు ఉండాలో ఏమిటో అనే ఆలోచన కూడా లేదు. వెళదాము బాబా దర్శనం చేసుకుందాము అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే వాళ్ళందరూ ఉన్నపళంగా బాబా మెహరాబాద్ వచ్చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేశారు మెహరాబాద్ వరకు. So what is the arrangements made? So now Baba has dropped the body. So how to dispose? So what are the arrangements made? Let us know now. Actually, the previous it is called crypt. So there at the bottom there are stone slabs were there. So it was supposed to, as per instruction of Dr. Ginde, it has to be removed. Arrangement was made for removing that stones from the bottom floor of the crypt. That is number one. Second, a teak wooden board made for placing Baba's physical body inside the crypt. So Baba's body cannot be kept on that mud earth. So a wooden teak wood plank was made on which Baba's body is supposed to be kept. Number 3, a teak wood coffin made for covering Baba's physical body inside the crypt. Just like a box type, bottom will be open, so it will put over Baba, so that nothing, either earth or nothing will touch Baba. So that is called coffin. An ambulance was bought from Booth Hospital, Pune, for carrying Baba's physical body from Meherabad to Meherabad. So this is the arrangement made on the 31st at Meherabad. At Meherabad, this is the arrangement made. అరేంజ్మెంట్స్ బాబా మెహరాజాద్ లో బాబా శరీరం వదిలిపెట్టగానే ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ ఏం జరిగాయి అంటే, బాబా శరీరాన్ని భౌతిక దేహాన్ని ఆ క్రిప్ట్ లో ఉంచేందుకు కింద అంటే బాబా అక్కడ అనేక సార్లు ఏకాంతవాసాలు చేశారు. మనందరికీ తెలుసు ఆ గోతి గదిలో అనేక సార్లు ఏకాంతవాసాలు చేశారు. ఆ కింద అంటే ఆ గొయ్యలో ఉండేటటువంటి రాతి పలకలు ఉన్నాయి, వాటిని రిమూవ్ చేసేయమన్నాడు గిండే. అలాగే బాబా శరీరాన్ని ఉంచేందుకు అందులో కింద ఒక టేక్ వుడ్ తో చేసినటువంటి బోర్డుని పెట్టారు. అలాగే టేక్ వుడ్ తో చేసినటువంటి కాఫిన్ అంటే శవపేటిక పెట్టేటటువంటి పెట్టిని తయారు చేయించారు. అంటే బాబా యొక్క భౌతిక దేహం దాన్ని కవర్ చేసేలాగా అలాంటి కాఫిన్ ని కూడా తయారు చేయించారు. అలాగే అంబులెన్స్ లో బాబా శరీరాన్ని తీసుకురావడానికై బూత్ హాస్పిటల్ నుండి బూత్ హాస్పిటల్ నుండి బాబా శరీరాన్ని మెహరాజాద్ నుండి మెహరాబాద్ వరకు ఒక అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఇవి వాళ్ళు అక్కడ చేసినటువంటి ఏర్పాట్లు. All of the men mandali and servants took Baba's darshan at Mehrazad. Baba was physically bidding farewell to Mehrazad. Mehra wept on behalf of the entire universe as tears from creation fell from her eyes. So this is what final Mehrazad what happened before. అంటే ఇంకా మెహరాజాద్ లో బాబా శరీరం విడిచిపెట్టిన వెంటనే జరిగినటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. మండలి వారందరూ, అలాగే అక్కడ సేవకులు, బాబా ఆ తోటల్లో పనిచేసే వాళ్ళు, ఆ మెహరాజాద్ లో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా బాబా దర్శనం తీసుకున్నారు. అలాగే బాబా యొక్క భౌతిక దేహాన్ని మెహరాజాద్ లో వాళ్ళందరూ కూడా వీడ్కోలు పలికారు. అలాగే ఇంకా మెహరా గురించి మనం చెప్పుకోక్కర్లేదు. ఆవిడ మొత్తం విశ్వం తరఫున ఆవిడ బోరును విలిపించిందట. మొత్తం ఆమె కన్నీళ్లతో ఈ విశ్వమంతా కూడా, ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆవిడ కళ్ళ నుండి కన్నీటి ధారలుగా స్రవించాయా అన్నట్లుగా కనిపించింది మెహ్రా. అంతలా విలపించింది ఆవిడ. The stretcher carrying Baba's body was placed inside the ambulance on the seat. The ambulance reached Mehrabad at about 6 p.m. బాబా భౌతిక దేహాన్ని అంబులెన్స్ లో పెట్టారు, స్ట్రెచ్చర్ లో తీసుకొచ్చారు. దాన్ని మొత్తం అంతా కూడా, అంటే అంబులెన్స్ మెహరాబాద్ రీచ్ అయ్యేసరికి సాయంత్రం 6 గంటలైంది. The ambulance stopped opposite Baba's tin cabin. That is now what we call as Baba's room, by the side of Samadhi. So there stopped, and the stretcher was lifted from it and placed inside the cabin. First they kept the stretcher, the Baba's body, inside that Baba's room. Mani bought the record player and played Begin the Begin inside. Last week I told you about this Begin the Begin. Same song as requested by Baba. It was played inside that Baba's room also. Then from there, from that cabin, it was shifted. The stretcher was lifted and carried to the cabin to the entrance of the tomb. Baba was taken inside the stretcher, head first, and placed on the side of the crypt. After putting that empty stretcher was kept inside that Samadhi room, and first the wooden plank was removed. So there first, as we discussed previously, the wooden plank was placed at the bottom, the teakwood plank. Then Yerich placed 3 stone slabs that had been removed from the crypt floor under the board where Baba's head would be placed. Baba's head raised about 4 inches. So the plank was at the head, where the head comes, about some stones were put so that Baba's head will be raised. This is what the arrangement made. Baba's body was lifted with the carpet which it lay, with loud declaration of Avatar Meher Baba ki Jai. The carpet was lowered into the board with Baba's head to the north. Now where we bow down, there Baba's feet is. Marks of ice. A garland was put around Baba's head, and with his eyelids closed, he appeared at first glance to be sleeping peacefully. This is how the Baba's body was put inside the crib. బాబా మొట్టమొదట అంబులెన్స్, బాబా శరీరంతో, భౌతిక శరీరంతో ఉన్నటువంటి అంబులెన్స్, బాబా టిన్ క్యాబిన్, ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆ స్ట్రెచ్చర్ ని చూస్తాము, ఆ క్యాబిన్ దగ్గర ఆగింది. ఆ స్ట్రెచ్చర్ తో పాటు బాబా మొట్టమొదట ఆ క్యాబిన్ లోకి తీసుకువెళ్లారు. మణి బిగిన్ ద బిగిన్, ఇంతకు ముందు మనం బిగిన్ ద బిగిన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం రఘుపతిరావు గారు చెప్పగా. ఆ బిగిన్ ద బిగిన్, ఆ రికార్డ్ ప్లేయర్ ఆన్ చేసింది ఆ క్యాబిన్ లో. తర్వాత ఆ స్ట్రెచ్చర్ ని సమాధి ప్రవేశ ద్వారం వరకు తీసుకువెళ్ళబడింది. బాబాను ముందుగా స్ట్రెచ్చర్ తలను లోపలికి తీసుకువెళ్ళి క్రిప్ట్ వైపు ఉంచారట. బాబా ముందుగా
లోపలికి దింపినటువంటి చెక్క పలక ఇరిచి ఆ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ 3 రాతి పలకలను తీసివేసి ఆ బోర్డుని అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము టేక్ వుడ్ తో చేసినటువంటి ఆ చెక్క పలకను కింద ఉంచాడు. అక్కడ బాబా తల ఉంచబడింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ బాబా తలను 4 అంగుళాలు పైకెత్తి ఉండేలాగా ఆ పలకను ఏటవాలుగా ఏర్పాటు చేశారట. And నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. Baba was placed. So then Baba was placed the wooden plank which Baba was replaced. Okay. So Baba's body was lifted. Yeah, this I told you, no? Yes, ma'am. Translate me. I told this. ఎస్ సార్. బాబా శరీరాన్ని ఆ కార్పెట్ తో సహా లోపల ఉంచారు. అందరూ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ అందరూ గట్టిగా దిక్కులు పిక్కటిల్లేలాగా అందరూ కూడా జయ జయధ్వానాలు చేశారు. నెమ్మదిగా కార్పెట్ తో సహా బాబా శరీరము లోపలకు దించబడింది. అలాగే ఐస్ బ్లాక్స్ కూడా పెట్టారు. వుడెన్ బోర్డ్ కి క్రిప్ట్ వాల్ కి మధ్యలో ఐస్ బోర్డ్స్ ని కూడా పెట్టారు. అలాగే బాబా తల చుట్టూ ఒక పూలమాలను అలంకరించారు. ఆయన కనురెప్పలు మూసివేశారు. అలాగే ఆయన యొక్క మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన చూడగానే ఎలా ఉంది అంటే ఎంతో హాయిగా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. మనం ఫోటోల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, ఫిల్మ్స్ లోను. On video also. There. You see the video how from the ambulance the body is taken to Baba's cabin. Baba's cabin, Baba's room. Cabin. One sari you can see. Incredulous. There. One sari. So when Muhammad Mas was informed that Baba had dropped his physical body, he said in Marathi, "Dada has gone, but he will come back." మహమ్మద్ మస్తుకి అక్కడే ఉండేవారైనా ఆయనకి చెప్పబడింది, అందరూ చెప్పారు బాబా తన భౌతిక దేహాన్ని వదిలిపెట్టేశారు అని. ఆయన మరాఠీలో చెప్పారట. దాదా అని పిలిచేవారు ఆయన బాబాని. దాదా వెళ్ళిపోయారు, కానీ తప్పకుండా ఆయన వెనక్కి తిరిగి వస్తారు అని ఆయన మరాఠీలో చెప్పారట. So overnight Mehrabad was transformed from a peaceful, quiet, remote spot into a crowded place of pilgrimage. Rows and rows of conveyances crowded onto the roadside as bus, car, taxi, bicycle, motor, scooters, tangas, bullock carts assembled. It was becoming increasingly difficult for Padri to assist the ever-growing crowd. To accommodate the mourners, every inch of space outside the tomb and around the hill was utilized. There was no food available, but a roadside refreshment stall sprung up to supply tea. And there was no electricity.
in Mehrabad then. When Chinta Sarvarao and Majesty Ram Mohan Rao of Vijayawada arrived on the first, they arranged for a generator and a ring of fluorescent lights encircled the tomb. A makeshift weight cloth awning stretched over bamboo poles were erected in front of the tomb to give a little shade from the scorching sun to those waiting to take darshan during the day. On the cement platform, that is by the side of the tomb, one platform was there. So on the cement platform outside the some of the different bhajan parties sang in depth of their hearts. ఇక్కడ మెహరాబాద్ దృశ్యాన్ని మనము ఈ మాటల్లో వర్ణిస్తున్నారు. అంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉంది ఆ మెహరాబాద్, ఏమాత్రము అలికిడి లేదు. అలాంటి మెహరాబాద్ ఆ ప్రశాంత వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఎంతో మార్పు వచ్చినట్లుగా ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ఆ రిమోట్ ఏరియా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక్కసారిగా మార్పు వచ్చింది. ఎంతో మంది జనాలు రావడం మొదలుపెట్టారు. వరుసలుగా వస్తున్నారు. ఆ రోడ్ అంతా కూడా బస్సులతోటి, కార్లతోటి, ట్యాక్సీలతోటి, సైకిళ్లతోటి, మోటార్ సైకిళ్లతోటి, టాంగాలు, అలాగే ఎద్దుబళ్ళు, వీళ్ళందరితోటి నిండిపోయిందిట మెహరాబాద్ రోడ్ అంతా కూడా. అలాగే పాద్రికి ప్రతి విషయాన్ని ఆయనే ఆయన అరేంజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. ఆ పాద్రికి చాలా కష్టమైపోయిందిట వాటిని అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించడం, ఆ క్రౌడ్ ని, ఆ సమూహాన్ని నియంత్రించడం చాలా కష్టమైపోయింది. వాళ్ళందరూ బోరుని ఏడుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళని ఓదార్చడం కష్టమైపోయింది. అలాగే ఆ సమాధి ముందు ఎక్కడ ఏమాత్రము ప్లేస్ లేదు. అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చారు, అందరూ అక్కడ గుమిగూడుతున్నారు. ఎవరికి ఆహారం లేదు. ఆ రోడ్డు ప్రక్కన కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్ స్టాల్ లాగా ఉండి కొంచెం టీ మాత్రం సప్లై చేయబడిందిట అందరికి కూడా ఆ రోజు. అలాగే మెహరాబాద్ లో ఆ రోజుల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు. మనకి తెలుసు చింతా సర్వారావు గారు, అలాగే మాజేటి రామ్మోహన్ రావు, వీళ్ళిద్దరూ విజయవాడ వాస్తవ్యులు, బాబా ప్రేమికులు. వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరికి వచ్చేసారు. వాళ్ళు జనరేటర్ ని, అలాగే టూంబ్ దగ్గర అంటే ఆ సమాధి చుట్టుపక్కలంతా కూడా ఫ్లోరసెంట్ దీపాల్ని అరేంజ్ చేశారట. అలాగే ఆ బ్యాంబూ వెదురు బొంగుల్ని నిలబెట్టి అక్కడ ఒక చిన్న పందిరిలాగా వేశారట, కొంచెం షేడ్ అంటే కొంచెం నీడ వస్తుంది అని. ఎందుకంటే అందరూ బాబా దర్శనం చేసుకోవడానికి లోపలికి వెడుతున్నారు, వస్తున్నారు. అలాగే పక్కన ఇంతకు ముందు అంటే ఇప్పుడు మణి సమాధి, అలాగా స్త్రీల సమాధులు ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ప్లాట్ఫారం ఉండేది ఆ రోజుల్లో. ఆ ప్లాట్ఫారం మీద అందరూ కూర్చుని అక్కడ భజన కీర్తనలు పాడడం ప్రారంభించారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ హృదయపు లోతుల నుండి ఆ పాటలు పాడారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మెహరాబాద్ లో మణి, అలాగే అక్కడ ఉండేటటువంటి బాబా మండలి వారు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు మనకి. ఆ రోజు ఎలా ఉందో అక్కడ ఇదిగో ఇరిచ్, డాక్టర్ గిండే, మణి, డాంకిన్. So several thousand people arrived during this week from near and far. The first to arrive among the Westerners were Don Steven. So many Don Steven, Harry Kenmore, Ade Jr., Delia, Rick Chapman, Alan Boyer, Edward Luke. So they were all accommodated at Veelu Villa, Sarosh and Veelu's home. So they looked after, foreigners were looked after by Sarosh in their house, in their bungalow. ఆ సమయంలో అనేక మంది ప్రజలు ఆ రోజు దూరం నుండి, దగ్గర నుండి అనేక మంది అంటే వేల కొద్ది ప్రజలు బాబా దర్శనానికి వచ్చారు. మొట్టమొదట పాశ్చాత్యులు వచ్చిన వాళ్ళల్లో డాన్ స్టీవెన్స్ 2 ఫిబ్రవరికే వచ్చేసాడు ఆయన. అలాగే హ్యారీ కెన్మోరు, ఆది జూనియర్, డేలియా డిలియోన్, రిక్ చాప్మన్, ఆలెన్ కోహెన్, అలాగే హానిస్ హ్యాసిన్, వీళ్ళందరూ 6th వచ్చారు, 6వ తేదీన వచ్చారు. అలాగే ఇర్విన్ లక్, అలాగే ఎడ్వర్డ్ లక్, వీళ్ళిద్దరూ కూడా మెహరాబాద్ 7 ఉదయం అంటే 7వ తేదీ ఉదయం మార్నింగ్ కి వాళ్ళు చేరుకున్నారు.
వీళ్ళందరూ ఈ ఫారినర్స్ అందరిని కూడా సరోషు వీలు వాళ్ళిద్దరి ఇంట్లోనూ అంటే భార్యాభర్తలు వాళ్ళ ఇంట్లో అకామిడేషన్ ఇచ్చారు. We can see here foreigners sitting here Samadhi, that Baba's tomb, around they are sitting. You can see Harry Kenmore on the top. That time that హ్యారీ కెన్మోర్ అక్కడ కూర్చున్నారు కిటికీలో. డాన్ స్టీవెన్స్ వీళ్ళిద్దరు ఎర్విన్ లకు ఎడ్వర్డ్ లకు ఈ పక్కన వైట్ డ్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, డేలియా డి లియోన్ మధ్యలో, డాన్ స్టీవెన్స్ పక్కన ఉన్నారు. ఈయన సరోష్. at that time that back side window was open. You can see yes sir, బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్, అక్కడ విండో ఉండేది. అంటే బాబా ఫోటో పెట్టారు. ఇప్పుడు బాబా యొక్క చిత్రపటాన్ని పెయింటింగ్ పెట్టారు. ఆ రోజు అలా ఉంది. The woman Mandali stayed on the Mehrabad hill in the east room and would come several times each day to be near Baba's body. Keshav Nigam recited his Meher Chalisa inside the tomb each day, and Henry Kenmore the master's prayer and repeated his prayer. So every day it was going on like this. ఉమన్ మండలి వాళ్ళందరూ కూడా మెహరాబాద్ హిల్ అది కొండ మీదే తూర్పు గదిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ మ్యూజియం ఉన్నటువంటి రూమ్ లో. తర్వాత అన్ని ఆపోజిట్ మ్యూజియం, ఈస్ట్ రూమ్ మీన్స్ అవతల వైపు, మనకి అటువైపు రూమ్ లో, అంటే ఇప్పుడు మ్యూజియం కి అవతల వైపు ఉన్నటువంటి రూమ్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా అనేక సార్లు బాబా శరీరాన్ని, అంటే వాళ్ళు ఎంత వేదన అనుభవిస్తున్నారో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఈ విషయాలు తెలుస్తుంటేనే మనకే చాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాధ. అలా వాళ్ళందరూ కూడా బాబా శరీరాన్ని చూడడానికి అనేక సార్లు వాళ్ళు వస్తూ ఉండేవారు. కేశవనిగం మెహర్ చాలీసాని ఆ టూమ్ లోపల ప్రతిరోజు ఆయన పాడేవాడు. అలాగే హ్యారీ కెన్మోర్ మాస్టర్స్ ప్రేయరు, రిపెంటెన్స్ ప్రేయరు. హ్యారీ కెన్మోర్ ప్రార్థనలు చేయడం బాబాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన ఆ రెండు ప్రార్థనలు టూమ్ లోపల చేస్తూ ఉండేవారు ప్రతిరోజు కూడా. So final day, that is intermittent day, that is Friday, 7th February 1969. What happened on that day? Let us see. At 4:30 a.m. on Friday, 7th February 69, all had gathered at the tomb. 20 minutes later, the women Mandali entered. Everyone stood and repeatedly sang the line Baba had given to bow. The Sachidananda, Paramananda, Meher Baba, Jnananda. Several thousands were present, and exactly at 5 o'clock, all joined in 3 loud cheers of Avatar Meher Baba ki Jai. After the woman garlanded Baba, the final darshan began. ఇక్కడ 7వ తేదీ ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము. 1969 ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ శుక్రవారం బాబా పార్సీ క్యాలెండర్, జొరాస్ట్రియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆయన జన్మదినం. కాబట్టి ప్రతి జన్మదినానికి వాళ్ళందరూ చేసేలాగే ఉదయం 4:30కే ఆ సమాధి చుట్టూ వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాదర్ అయ్యారు. అలాగే 20 నిమిషాల తర్వాత ఉమన్ మండలి వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టూ నిలబడి బాబా భావుకిచ్చినటువంటి సచ్చిదానంద, పరమానంద, మెహర్ బాబా, విజ్ఞానంద అనే ఆ నామాన్ని అనేక వేలాది సార్లు వాళ్ళు ఉచ్చరించారు. సరిగ్గా 5 గంటలకి అందరూ కలిసి అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ ఆ జై ధ్వానాలు చేశారు. బాబా జన్మదినాన్ని వాళ్ళు పురస్కరించుకుని అలాగా చేశారు. అలాగే స్త్రీలు బాబాకు గార్లాండ్ వేశారు. అలా చివరి దర్శనం ప్రారంభమైంది. So this is the day how it was. On that first week of February, it was looking like this. You can see here. Now, final darshan started by the thousands of people. So let us have the opportunity. Baba, so compassionate, our compassionate Father Baba has given us the opportunity. You can see the final darshan today now on this screen. So Baba has given the gift for his lovers. బాబా తన ప్రేమికులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఫైనల్ దర్శనం మనం కూడా ఈ రోజు ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం.
So that's so much compassionate, so that he had given that opportunity for his lovers. See, today we sitting at our home, we are taking his Yes. final darshan. How మనం much ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుని ఆయన చిట్ట చివరి దర్శనం చేసుకున్నాము అంటే ఆయన ఎంత కరుణామయుడో, తన ప్రేమికులకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఈ రోజు మనము అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నాం. So this is the final darshan of Baba. Afterwards, it will be closed. You can see here where we are going down, Baba's feet is there. So we are all putting flower and going down. No, there Baba's feet is coming, and head will be opposite to that side. At 11:20, everyone present had taken their last darshan of Baba's body. Exactly at 12 noon, Enmore said the master's prayer. 12:15, again 3 loud cheers of Avatar Meher Baba ki Jai. So this is the, between 12 and 12. Now at Amar City. So this is the time what happened on the 7th of February 1969. So the pink cloth, finally the pink cloth hair was wrapped around his head and was adorned with fresh roses. సరిగ్గా 11:30 ఉదయం 11:30 గంటలకి అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు. సరిగ్గా 12 గంటలకి, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి హ్యారీ కెన్మోర్ మాస్టర్స్ ప్రేయర్ చదవడము, సరిగ్గా 12-15 గంటలకి అందరూ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ జై జయధ్వానాలు చేస్తూ ఉండగా బాబా తలకి చుట్టబడినటువంటి ఆ గులాబీ రంగు క్లాత్ మార్చారు. చివరిసారి ఆయన జుట్టుని జాగ్రత్తగా బ్రష్ తోటి దువ్వడం జరిగింది. స్కార్ఫ్, ఆయన తల చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్కార్ఫ్ ని సరిచేశారు. ఆయన ముఖం మీద పడినటువంటి చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ ని జాగ్రత్తగా సున్నితంగా తుడిచారు. అలాగే తాజా గులాబీలతో ఆయన శరీరం మీద అందరూ ఫ్రెష్ రోజెస్ తోటి ఆరాధించారు. Darshan, the final moment, what we had, let us see. Finally, what they have done, let us see. You are the You can see here, Yarish is wiping out final. This is the final moment. So you can have final darshan of Baba, the final moment, how he was looking. So Mehra, Mani and other women Mandali then came to the tomb to have their last darshan. Soon Baba's dear physical form would no longer be visible. All stood silently around the tomb. A quiet peace reigned. In the pin drop silence, only the heartbreaking sobs of the one who loved the only one as it would be loved could be heard. Mehra and other women fell at Baba's feet. Tears containing the memories of years in his company poured from their eyes. Of Mehra garland and kissed Baba in final farewell, the women stepped out of the tomb. మెహరా, మణి, మిగిలిన మండలి, స్త్రీ మండలి వారందరూ కూడా వచ్చారు. బాబా అంటే చిట్ట చివరి దర్శనం కోసం వాళ్ళు
సమాధి దగ్గరికి వచ్చారు. బాబా వెంట అంటే ఇంకా కొద్ది సమయంలో బాబా వాళ్ళ ఎవ్వరికి కనిపించకుండా ఆయన రూపం వెళ్ళిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అంటే లోపల ఏడుస్తున్నారు, కానీ పైకి మాత్రం అందరూ ఆ అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కలంతా కూడా మౌనం ఆవహించి ఉంది. అలాగే ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది. కానీ ఆ అందరూ కూడా వాళ్ళ హృదయాల్లో విపరీతంగా బాధలు అంటే దీనంగా రోదిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా మెహ్రా, అలాగే మిగిలిన స్త్రీ మండలి వారందరూ కూడా బాబా పాదాల మీద పడిపోయారు. అలాగే వాళ్ళ కళ్ళ వెంట వచ్చే కన్నీటి బిందువులన్నీ కూడా బాబాతో వాళ్ళు గడిపినటువంటి అనేక సంవత్సరాల యొక్క జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా వాళ్ళ కళ్ళమ్మట నీళ్ల రూపంలో బయటకు వస్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఉంది. అలాగే మెహ్రా బాబాకు ఒక పూలమాలను సమర్పించింది. బాబా అలాగే బాబా పాదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది, చిట్ట చివరి వీడ్కోలు ఇచ్చింది. అలాగే స్త్రీలందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళి నిలబడి ఉన్నారు. Let us see Baba, how Baba Mehra took Baba's darshan.
how Mehra expressed her final visit to Baba, final darshan of Baba. Then finally the coffin was hoisted by the Mandali, and with that shouting of Avatar Meher Baba ki Jai, the coffin was lowered down, and the lady, that Mehra, woman Mandali, they stayed outside that window, north side window, they are observing it. And after the coffin lid was placed, the men Mandali came out, and the women went once again to lay a large garland, roses on the coffin. కాఫిన్ లిడ్ ని బాబా శరీరం మీద ఉంచడానికి అందరూ కూడా వాళ్ళు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ నెమ్మదిగా ఆ మూతని వాళ్ళు బాబా శరీరం మీద ఉంచడం జరిగింది. మెహరా అలాగే స్త్రీ మండలి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఆ ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి కిటికీ దగ్గర నుండి వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అలాగా ఆ లిడ్ అంటే ఆ మూతను వేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్త్రీ మండలి వారు, పురుష మండలి వారు మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద పూల మాలలతోటి దాన్ని అలంకరించారు. that oneness. Till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly knew what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning. You can see that lower in the photos are there, lower in that lowered. You can see that Mehra and other, they are standing in the north window. You can see here now in this ఇక్కడ photo. మనకి ఫోటోలో కనిపిస్తున్నారు కదా, అందరూను కూడా బాబా పురుష మండలి వారందరూ కూడా ఆ పనిలో ఉన్నారు. ఆ నార్త్ వైపు ఉన్నటువంటి విండో నుండి మెహరా, మణి వాళ్ళందరూ కూడా స్త్రీ మండలి వారందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ముఖడిత హస్తాలతో. So this is the bottom. It is lowered. Baba was covered with that wooden teak wood coffin, and you can see here additional teak planks were placed across the width of the coffin to provide extra weight bearing capacity. And the coffin, they have put additional teak wood planks. You can see here, because above this one earth is being put, so that not a single drop of earth, not a grain of earth should touch Baba. That much arrangement was made. Now Baba is lying inside that box, so nothing is touching him, not a single grain of earth. So they have made such arrangement. Above the coffin, they placed that planks. You can see the planks across the coffin, and above this is the plank placed. ఇక్కడ వుడెన్ అదే కాఫిన్ మూత మీద కూడా అనేక ఈ టేక్ తో చేసినటువంటి పలకలను ఏర్పాటు చేశారు. అంటే ఏ విధమైనటువంటి బయట నుండి ఏ విధమైనటువంటివి ఏవి టచ్ చేయకుండా ఉండేలాగా. So afterwards, men went inside. A gemela full of earth was brought inside, and each of the men mandali scattered a handful of over the coffin.
The crypt was filled with earth, touched by several thousands of men and women, children who were gathered there at the time. So the coffin, the entire pit was filled up with earth, touched by all the Mandali people as well as all the lovers who had gathered there. Everybody has touched that earth. So the earth filled in the crypt is touched by thousands of Baba lovers and the Mandali people. అక్కడికి బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా వేలాది మంది వచ్చారని చెప్పుకున్నాం కదా. వాళ్ళందరూ కూడా గమేళాతోటి ఈ మట్టిని మోసారు. వాళ్ళందరూ చేతులు మార్చి ఇవ్వడం కూడా మనకి అనేక ఫిల్మ్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగా మొత్తం అదంతా కూడా క్రిప్ట్ అంతా కూడా మట్టితో నింపారు. దానికి అందించినటువంటి వాళ్ళు స్త్రీలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, అనేక మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ పనిలో పాల్గొన్నారు. So finally it was looking like this. You can see here, this is the final. The entire thing was filled up, and you can see that Baba's photo in the corner. It is there in the corner. Previously it was like this. That window, north side window was open, and this photo was here. Afterwards that completely changed. That north side window was closed, and when Baba's painting is placed there now. So the pit was filled up at the time. That is 7th February 1969. It was looking like this. 7వ తేదీ ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన అందరూ కూడా బాబా క్రిప్ట్ లోపల మట్టి అందించడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఆ పనిలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఫోటోలో కనిపించేలాగా ఉంది. ఆ వెనకాతల పెట్టినటువంటి ఆ బాబా ఫోటో అక్కడే ఉంచబడింది. తర్వాత రోజుల్లో మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ చిత్రపటం అంటే చిత్రలేఖనం ద్వారా పెయింట్ చేసినటువంటి బాబా ఫోటో అక్కడ ఉంచబడింది. Because of Baba's birthday, prasads were distributed for all the people, and after nearly 5 hours, that is 5 p.m., the pit was filled with earth. Baba's silver-colored flag was draped over the earth. The women Mandali returned to their shrine again to offer flowers and immortal. So again offer flowers to their beloved, who is eternal and immortal, and besides whom there is none. After coming in physical form to make God's infinite love and compassion tangible to us, he became imperceptible so that which is real. Blessed are they who recognized him as God in human form, loved, surrendered their all unto him. ఇక్కడ ఈ పనంతా కూడా అయ్యేటప్పటికి సాయంత్రం 5 గంటలైంది. సుమారు 5 గంటల సమయం పట్టింది ఈ క్రిప్ట్ ని మట్టితో కప్పడానికి. బాబా యొక్క 7 రంగుల జెండాని దాని మీద ఉంచారు. ఉమెన్ మండలి మళ్ళా అందరూ కూడా వచ్చి ఆ బాబాకు పూలు సమర్పించారు, పుష్పాంజలులు సమర్పించారు. అలాగే బాబా ప్రియతముడైనటువంటి శాశ్వతుడైనటువంటి ఆ దివ్య ప్రియతమునికి అంజలులు ఘటించారు. తర్వాత బాబా భగవంతుని యొక్క అనంతమైనటువంటి ప్రేమ, కరుణ మనకు సాక్షాత్కరింపజేయడానికి భౌతిక రూపంలోకి వచ్చారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనం చూసేటటువంటి అవకాశం లేదు ఈ స్థూలమైనటువంటి కళ్ళతో. కాబట్టి ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ ఆయన ఒక మానవ రూపాన్ని ధరించి వస్తాడు. కాబట్టే మీరందరూ నన్ను చూడగలుగుతున్నారు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అందువలన ఆయన యొక్క అనంతమైన ప్రేమ, కృప, కరుణ వల్ల మనకు కళ్ళారా చూడడానికి కోసం ఆయన భౌతిక రూపంలో మన ముందు జన్మించడం జరిగింది. అలాగే ఆయన అంటే ఆ విధంగా మనము ఆయన వాస్తవమైనటువంటి అవ్యక్త రూపాన్ని మనము చూడవచ్చు ఈ రూపంలో. అందువలన వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మానవ రూపంలో ఉన్న ఆయనను దేవుడిగా గుర్తించి ప్రేమించి తమ సర్వస్వాన్ని సమర్పించినటువంటి ఎంతో మంది ప్రేమికులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ధన్యులు అని చెప్తున్నారు. So with this I will be concluding today's sharing of matter. Now let us take Baba's darshan.
before concluding. You can see Baba's how he is smiling. Madam, how is that Baba? Nice, sir. Very beautiful. He is smiling. ఆయన Very దివ్య good. మంగళ స్వరూపం మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరించినట్లే ఉంది. చాలా చాలా బాగుంది ఫోటో. చాలా బాగుందండి. చాలా చాలా సెలక్షన్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ సెలక్షన్. బ్యూటిఫుల్. I got this photo only yesterday, madam. Wow, nice. When preparing this PPT, I got this photo. For us. Baba gave. Very nice. Like that. Beautiful photography. మంచి ఫోటో. ఎక్కడ దాకా ఇది? Baba's blessing now. Before conclude, let us take Baba's blessing. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba to all the participants. థ్యాంక్ యూ.